بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة لا يالله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة لا يالله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة لا يالله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة فيا ذا الجود جدني بمقبولي وقصدي وخذ بي في نهض الطريق المستقيمة يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ويسر لي سبيل التقى واسلي فؤادي ونور باطني بالفيوضات العميمة يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة على الله بنظرة من العين الرحيمة بها نرقى المراكي الجليلة العظيمة يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة البشرى لنا فضل من Suaranya keluarin nama Allah. العظيم Berkah Nabi Muhammad. البشرى بشرى لنا سعادة خير عميم البشرى لنا قول من الله العظيم
di alam dunia agar bertemu Nabi yang mulia. Al-Busyra lana maulud min Allahil azim. الحمد لله جامعنا في هذا المحضر العظيم. الحمد لله حمدا لرب خصنا في محمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار ودعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المحضر. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان المبارك في هذا الوقت المبارك في هذا الوقت المبارك. الحمد لله الذي جمعنا لنتذكر ولنتبصر ولنتنبه أمور الأمانة الذي ائتمنه الله سبحانه وتعالى، الذي كلفنا الله سبحانه وتعالى إياها، كما أنه لا يخفى على كل واحد منا أن الأمانة أمرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وأن الأمانة هو الذي يطرح الإنسان هو شوكة الميزان لكل إنسان في الدنيا، مكانه في الآخرة ومكانته عند خالقه سبحانه وتعالى. شوكة ميزانه كيف يتعامل مع الأمائن الذي ائتمنه الله إياه، الذي حدث عنه ربنا جل جلاله في كتابه الكريم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أن ذلكم الأمانة أمرها عظيم عند الله، حتى السماوات والأرض والجبال البحر ما أرادوا أن يحملها وما كلف الله إياه. ليش؟ وأشفقن منها، من شدة ثقل حمل الأمانة وحملها الإنسان. فهذه الأمانة التي ائتمنها كل إنسان لديه أمانة، الأول أولاده وأهله وقبل ذلك جوارحه ونفسه، وأن ذلك من الأمانة مسؤولية عند الحق سبحانه وتعالى. وبعد كل هذا أمانة عظمى وأكبر، وهو المقام وهو القيام بالدعوة. أن القيام بالدعوة هو أمانة أعظم من ذلكم الأمانة، وهو الأمانة الذي ائتمنه الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ونبي والأنبياء من قبل ثم الورثة من بعد. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, yang agung ini, di mana kita berkumpul dengan taufik Allah untuk mengingat dan untuk mengingati satu sama lain tentang apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah titipkan kepada kita. Amanah yang begitu besar, yang begitu berat yang kita pikul, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah telah menawarkan amanah ini, menodorkan amanah ini kepada langit, kepada lautan, kepada gunung-gunung, kepada ciptaan-ciptaan Allah yang begitu besar dan kuatnya. Fa'abaina an yahmilnaha, tapi ciptaan-ciptaan itu, makhluk-makhluk yang begitu gagah dan besar itu, abaina an yahmilnaha, tidak mau mengangkat amanah ini karena tahu beratnya. Wa ashfaqna minha, kata Allah, dan kami kasihan dengan makhluk-makhluk tersebut untuk mengangkat amanah ini. Wa hamalahal insan, lalu diangkat oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Amanah yang dipikul oleh semua manusia yang ada, yaitu dimulai dari tanggung jawab
keluarga, tanggung jawab anak-anak, istri atau lain sebagainya. Dan sebelum itu tanggung jawabnya atas dirinya sendiri yang Allah sudah berikan kepadanya. Di mana mata kita, telinga kita, semua organ tubuh kita adalah amanah. Di atas itu semua sekarang di sini kita membawa amanah yang jauh lebih berat, yang jauh lebih besar, yang harus kita perhatikan, yang harus kita pahami betul-betul. Karena patokan ataupun sesuatu ukuran meteran yang kita bisa mengetahui di mana kedudukan kita di sisi Allah dan kedudukan kita di akhirat kita di mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita dengan amanah yang dititipkan kepada kita. Bagaimana kita dengan amanah yang dititipkan kepada kita, jika kita menjalankannya dengan benar, maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ridho, Nabi akan ridho kepada kita, dan sebaliknya. Wal'iyadzubillah min dzalik. Dan amanah yang lebih besar, yang paling besar, yang sekarang lagi kita pingkul adalah amanah dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku, para guru-guruku, para orang tua, ayahanda saya, mohon maaf saya mungkin jauh lebih kecil di umur. Saya jauh lebih sedikit ilmunya. Dan demi Allah, duduknya Al-Fajir di sini bukan karena pilihan, tapi karena ini amanah yang Allah taruh di pundak kami, yang kami tidak bisa lempar, tidak bisa kami buang. Tasyrifun wa taklif. Sebelum itu sebuah kehormatan, itu sebuah beban yang begitu berat, yang kita tidak bisa lempar ke sana dan ke sini, kita tidak bisa ambil enteng. Bukan mainan. Karena masalah amanah yang kita bicarakan ini bukan masalah membawa perusahaan yang resikonya adalah kehilangan uang atau kerugian triliunan ataupun miliaran, harta dunia, kehilangan ini atau kebangkrutan perusahaan. Itu masih mudah urusannya dunia. Ini amanah yang paling berat yang Allah titipkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, dan semua para penerus beliau setelah Nabi Muhammad. Ini adalah beban yang begitu berat yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti, biar kita bisa tahu bagaimana kita menjalankannya. Bagaimana kita menjalankan amanah yang begitu berat dan besar ini. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kegiatan-kegiatan kita, di kegiatan dakwah, dari bentuk kata-kata, dari bentuk gerak-gerik, dari pakaian kita, itu semua kita menjadi seorang dai bergerak di medan dakwah, kita menjadi public figure, kita menjadi contoh. Jadi kesalahan yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan bukan satu, bukan 10, mungkin bisa ratusan kali lipat. Karena kita contoh. Pada saat kita melakukan kebaikan, belum tentu orang akan meniru kebaikan tersebut. Tapi pada saat kita melakukan kesalahan, itu bisa jadi hujjah dan dalil untuk mereka demi melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Ini sebuah beban, ini sebuah amanah, kita harus pahami. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur kehadirat Allah, bahwa dakwah di Indonesia khususnya, dan itu sebuah jalan yang sudah sangat mudah dibanding di beberapa tempat lainnya, atau dibanding perjuangan Nabi SAW. Sangat mudah orang menerima kita. Sedikit yang ada pasti, tapi sedikit yang membenci dan membicarakan kita. Dibanding orang tidak ada, kita tidak pernah, insya Allah ada yang pernah dilempari dengan batu atau lain sebagainya. Pengorbanan di dakwah sudah tidak seperti awal, tapi kita bisa mendapatkan kedekatan dengan orang-orang yang di awal tersebut. Di mana kata Nabi SAW, fi kulli qarnin min ummati sabiqun. Di setiap abad dari umatku ada orang-orang yang terdahulu duduk di saf-saf terdepan. Di mana Sayyidul Habib Umar sering menjelaskan tentang kemuliaan ini, tentang kedudukan ini. Jadi yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti adalah beratnya amanah yang kita pingkul, dan bagaimana kita mengenali hal tersebut. Untuk apa? Untuk menjalankannya alal wajhil mardi, untuk menjalankannya dengan dasar dan dengan cara yang diridhoi dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi SAW pada saat dibawakan beban amanah risalah ini, awal mulanya pada saat Nabi SAW khalwah, jika datang malaikat Jibril kepada Nabi. Awal Nabi melihat malaikat Jibril bergetar Nabi SAW. Dibacakan langsung dipeluk oleh malaikat Jibril dengan pelukan yang begitu keras. Sampai Nabi katakan, aku tidak bisa nafas lagi dan aku tidak kuat lagi. Dilepas oleh malaikat Jibril. Ambil nafas Nabi SAW, dipeluk lagi dan begitu 3 kali. Dengan pelukan yang begitu keras. Ini membawa untuk kita, memberi pemahaman untuk kita. Banyak penakwilan, banyak penafsiran, banyak hikmah yang bisa dicabut dan didapatkan dari itu. Tetapi salah satu yang paling mulia adalah pelukan itu bertanda syafaqah, bertanda rahmah, bertanda kasihan. Karena beban yang akan dibebankan kepada Nabi SAW, beban yang begitu beratnya dari tasyrif wa taklif. Setelah itu Nabi malaikat Jibril juga mengatakan, "Iqra, bacalah, ma'ana biqari." Dan begitu cerita yang kita ketahui sampai membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat pertama turun, yaitu awal-awal ayat, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, alladzi khalaqal insana min 'alaq" illa akhir ayat al-karimah. Kembali Nabi SAW, keadaan beliau bergetar. Beliau langsung sakit SAW. Beliau ketakutan SAW. Karena amanah yang dititipkan pada saat itu dibebankan kepada Nabi begitu berat. Begitu berat. Bahkan sosok Nabi yang sudah Allah persiapkan dari segi mentalnya, dari segi tubuhnya, dari segi segala-galanya, begitu keberatan membawa amanah ini. Dan begitu juga orang-orang yang setelah beliau SAW. Begitu juga para penerus Nabi, para sahabat Nabi SAW merasakan beratnya amanah. Dan sekarang amanah itu sampai kepada kita. Jangan sampai berhenti dan terputus di tengah-tengah kita. Perjuangan Nabi SAW menyebarkan Islam kemana-mana dengan semua yang ia bisa, dengan semua tenaga yang bisa oleh Nabi SAW. Dan setelah itu diteruskan oleh para sahabat, diteruskan oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sampai waktu kita, sampai ke guru mulia kita, Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Beliau mengeluarkan semua yang beliau bisa. Mungkin yang sudah pernah belajar atau sudah pernah pergi ke tadi, atau mungkin kebanyakan yang di sini sudah pernah pergi ke sana, dan Allah pergikan sampaikan kita ke sana lagi. Amin. Allahumma amin. Lihat waktu Sayyidil Habib. Dikatakan oleh khuddam beliau, kadang beliau tidur hanya 3 jam satu hari. 3 jam saja. Kita lihat beliau rumahnya banyak, hartanya banyak, semuanya banyak, tapi itu bukan yang beliau kejar. Yang kesibukan beliau adalah mengajak orang memperkenalkan para makhluk ilal khaliq. Memperkenalkan para orang-orang tentang Allah Subhanahu wa taala, dakwah mengajak kepada Allah. Itu kesibukan beliau. Paginya, siangnya, sorenya, dari awal subuh, apa yang beliau lakukan sebelum subuh? Qiyamul lail. Di mana qiyamul lail beliau pasti sibuk mendoakan umat Nabi. Bahkan saya pernah dengar omongan ini sedikit khusus dari beberapa khadim beliau terdekat, orang-orang terdekat dari Sayyidil mengobati matanya. Bahkan beberapa kali melakukan operasi mata. Dokter ini mengatakan kepada Sayyidil Habib, "Habib, antum nangis lagi banyak-banyak karena matamu akan semakin sakit." Karena kita lihat dulu Sayyidil Habib pakai kacamata. Setelah itu melepas kacamata, pakai kacamata hitam. Maksudnya tidak ada minus lagi. Setelah itu pakai kacamata lagi. Sekarang mulai pakai kacamata lagi dan begitu. Karena apa? Karena beliau terlalu banyak menangis. Jadi matanya sakit karena kebanyakan menangis. Apa jawaban Sayyidil Habib? Beliau katakan, kalau saya tidak nangis, siapa yang akan menangisi umat Nabi? Mungkin kalau misalkan kita membawa sedikit dari apa yang dibawa oleh hati beliau, kita akan meringankan beliau. Kita mau bersandar kepada guru-guru kita sampai kapan? Mau manja sampai kapan? Kapan kita mau dewasa? Kapan kita mau bergerak? Kapan kita mau melangkah, mengambil resiko untuk dakwah, untuk Nabi?
Itu adalah harapan, itu adalah masa depan, itu adalah tujuan kita semua. Itu tujuan kita hidup dan tujuan kita ada di sini. Dan jika ini bukan tujuannya, maka kenapa kita di sini? Kenapa kita naruh nama kita di dakwah Fulan bin Fulan, Habib Fulan, Ustadz Fulan? Kenapa? Copot title itu. Copot nama Fulan bin Fulan sebagai khadim majlis atau Fulan bin Fulan sebagai da'i. Copot nama da'i jika apa yang ada di hati kita bukan seperti atau memiripi apa yang ada di hati guru-guru dan Nabi SAW. Cabut. Karena waliyadzubillah itu jika kita membawa niat yang tidak benar, jadinya kita seorang yang dihormati oleh orang lain bukan menjadi hujjatan lana bal hujjatan alaina waliyadzubillah. Ini tanggung jawab di hadapan Allah. Pada saat Allah menanyakan tentang ini dan kita bermain-main dan tidak mempunyai niat yang benar padanya, apa yang akan kita jawab? Jika orang yang baru punya ilmu saja, atau orang yang baru bersedekah, atau orang yang jihad fisabilillah dan niatnya tidak benar, dipertanyakan di akhirat, Allah Subhanahu wa taala jawab, "Kadzabta." Di hadis yang masyhur, kau bohong, kau melakukan itu karena ingin dilihat orang, karena ingin dipuji orang, karena ingin dibilang pemberani, dibilang dermawan, dibilang banyak ilmu atau lain sebagainya. Bagaimana dengan orang yang dibebankan, yang diamanahkan dakwah Nabi SAW, yang sebab itulah alam semesta ini diciptakan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, menciptakan surga dan neraka, menciptakan orang-orang yang akan masuk menuju surganya dan neraka Allah Subhanahu wa taala, melepas para manusia dan mengirimkan rasul, mengirimkan utusan memperingati manusia untuk mengenal Allah. Itu sebab diciptakannya alam semesta. Dan pengingat yang termulia adalah Nabi. Cahaya para nabi-nabi diciptakan dari Nabi SAW. Karena itu Nabi adalah pemimpin, Nabi adalah yang terdepan. Nabi yang mengajak orang-orang yang rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin, rahmatan lil mu'min, bukan rahmatan lil ins, bukan rahmatan lil insi wal jin, rahmatan lil alamin. Ikhtalafu ahli tafsir fi ma'na al-alamin. Ada dari mereka yang mengatakan ahli tafsir al-alamin itu al-ins wal jin wal malaikah. Dan al-qaul al-adhhar al-alamin kullama siwallah. Rahmatan an-nabi rahmatan li kulli ma siwallah, laysa ummatuh faqat. وليس المحبين فضلا وليس المؤمنين وليس الإنس والجن والملائكة والجمادات والأشجار والحيوانات وكل ما في الأرض غير الله وكل ما في السماوات رحمة لهم. والرحمة هذا هي نفسه المسؤولية. سألت يوم من الأيام أحد مشايخي، أحد الأساتذة، قلت له saya pernah bertanya kepada salah satu guru saya di Dar. سألته أستاذ كيف نعرف قدر محبة النبي لنا؟ قدر محبتنا للنبي نعرفه وهو في قلوبنا بقدر ما نصلي عليه، بقدر ما يكون لنا الهمة لاتباع السنة. Kita bisa mengetahui cintanya kita kepada Nabi dengan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Tapi bagaimana cara kita mengetahui cinta Nabi kepada kita? Qal ta'rif hubbuh lak bihubbak wa ihtimamak bi ummatuk. Kau akan mengetahui cintanya kepadamu dengan cara lihatlah bagaimana pedulinya engkau terhadap umatnya, rahmatmu kepada umatnya, itu tolak ukurnya. Hadirin hadirat, orang yang sekarang paling dicintai oleh Nabi SAW adalah Sayyidil Habib Umar. Karena di salah satu mimpinya Sayyidil Walid, beliau meminta untuk mengenal Nabi SAW melalui orang yang paling dicintai sama Nabi. Lalu di beberapa waktu setelahnya dipertemukan sama Nabi SAW. Beliau, Sayyidil Habib Munzir, dan Nabi SAW dan Sayyidil Habib Umar. Sebelum adanya Darul Mustafa, sebelum adanya Musalla Ahlul Kisah, dan pertemuan itu di Darul Mustafa, di Musalla Ahlul Kisah, dimimpinnya Sayyidil Habib Munzir. Orang yang dicintai oleh Nabi, bukan hanya mencintai Nabi. Karena itu tadi bersambungan himmah beliau dalam dakwah, nangisnya beliau sampai berkali-kali matanya dioperasi karena beliau muhtam bil ummah, rahmat beliau kepada umat.
melihat umat ini bermaksiat, melihat umat ini lalai, ia nangis meminta ampun kepada Allah untuk umatnya Nabi. Dari situ kita bisa mengetahui cintanya Nabi kepadanya. Dan dengan cinta Nabi kepada seseorang, yuftah kullu abwabil khairat wa taufiq. Sekarang kita semua di sini pahala daripada Sayyidina Habib Umar dan majelis Rasulullah dan banyak lagi majelis lainnya yang ada dan yang akan ada di masa depan, yang itu semua jejak atau salah satu amal dari amal-amal guru mulia kita sendiri. Bukti keikhlasan beliau terlihat. Dan begitu juga keikhlasan Sayyidina Habib Munzir. Sampai dakwahnya kemana-mana. Beliau wafat, majelis Rasulullah belum punya cabang, punya koordinator ya di beberapa tempat seperti di Singapura, seperti di beberapa tempat di Bali dan di beberapa tempat, sedikit saja tidak lebih dari 5. Tapi sekarang sudah di 6 negara dan di atas 50 provinsi, hampir di semua tempat. Bahkan majelis Rasulullah ada di Hong Kong, yang hadir bukan 1-2 tapi ribuan. Di Australia, Habib Munzir belum pernah pergi ke Hong Kong, belum pernah pergi ke Australia, belum pernah pergi ke Maroko. Yang di situ semua ada cabang majelis Rasulullah. Bahkan di salah satu tempat terjauh di Indonesia, di Gorontalo, ada majelis Rasulullah di sana. Habib Munzir tidak pernah pergi ke sana. Dan banyak lagi tempat yang beliau belum sampai, tapi cahaya hidayah sudah sampai melalui beliau. Bukti keikhlasan. Dan semua pahala itu kembali kepada beliau, dari beliau kembali kepada Sayyidina Habib Umar dan kepada guru-guru beliau sampai ke Nabi SAW. Dan kita setelah mereka, kita bisa menjadi seperti mereka, as-sagi bagi, yang memberikan kepada mereka juga bisa memberikan kepada kita jika kita ikhlas. Jika kita mengetahui nilai harga dari dakwah dan dari amanah yang Allah berikan kepada kita. Jangan sama sekali kita ambil gampang atau kita ambil mudah. Kita mengira seperti ya yang penting ya Allah, yang penting jalan, yang penting gini. Semangatmu untuk Nabi tidak akan dilupakan oleh Nabi. Jika Nabi SAW tidak melupakan apa-apa yang diberikan oleh orang-orang Nabi, bahkan kucing yang ada yang datang makan bersama beliau SAW tidak beliau usir. Pelepah korma, potongan kayu ataupun potongan pohon korma yang sudah mati sekalipun, nangis Nabi turun memeluknya di cerita yang begitu mengesankan, yang berkali-kali kita dengar dari Sayyidina Habib Umar. Nabi turun, bagaimana kepada kita? Apa Nabi akan melupakan orang yang khidmah? Apa Nabi akan melupakan orang yang berusaha untuk dakwah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kadar cintanya Nabi, kadar pedulinya Nabi kepada kita dengan kadar pedulinya kita kepada umat Nabi. Saya akan berikan sebuah cerita, bukan untuk memuji ataupun seperti itu, tapi contoh. Dan ini menjadi motivasi untuk saya sebelum untuk orang-orang lain yang mendengar omongan ini. Al-Habib Munzir, orang yang sangat jarang bertemu dengan keluarganya. Sangat jarang. Bahkan pertemuan saya dengan beliau paling sering 1 kali sehari, sholat subuh berjamaah, setelah itu membaca kitab, selesai. Itu pertemuannya. Atau terkadang beliau kembali di larut malam jam 11, setengah 12 atau jam 12 malam, saya membukakan pintu mengantarkan beliau dari mobil, tempat mobil beliau, keluar mobil beliau sampai ke pintu kamar. Udah, itu saja pertemuan saya dengan Al-Habib Munzir saya. Didikan banyak orang, maksudnya tidak ada banyak waktu untuk beliau mendidik saya sebagai anaknya. Mendidik atau menunjukkan kepada saya bagaimana cara begini, bagaimana tidak. Mungkin pembicaraan atau interaksi antara saya dengan beliau bisa saya hitung, atau bisa saya ceritakan semua dalam waktu 5 menit atau 10 menit atau mungkin kurang. Sangat sedikit. Tapi saya bingung kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan banyak pintu-pintu yang menerangkan untuk saya banyak hal yang saya tidak tahu. Bahkan bukan dari sisi pelajaran atau dari sisi mindset atau pendidikan akal ataupun cara pola hidup saja, tapi dari harta. Beliau wafat pada saat itu tidak punya rumah, tidak punya apapun. Bahkan mobil beliau sendiri belum selesai. Waktu beliau beli, setelah itu ada kebutuhan untuk dakwah, beliau gadaikan.
dan membayar pegadaian itu karena cukup mahal, membayarnya dengan kredit. Dan bahkan di atas itu semua masih ada utang-utang lainnya, sampai puluhan atau ratusan juta bahkan. Tanpa ada rumah, tanpa ada pekerjaan, tanpa ada pemasukan tetap, tanpa ada apa-apa. Ini yang beliau tinggalkan untuk anak dan keluarganya dari sisi dunia. Bahkan salah satu rekan-rekan beliau pernah menanyakan kepada beliau, "Ya Habib, engkau ini meninggalkan apa untuk anak-anakmu? Engkau ini selalu sakit-sakitan. Dan kau bilang kau akan wafat umur 40 tahun. Keluargamu akan bagaimana?" Apa jawaban beliau? "Taraktu lahumullah wa rasuluh." Mereka punya nabi kok, nabi yang akan urus. Saya sibuk sama urusan nabi, mereka urusan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wallahu alam, buktinya saya melihat kebanyakan orang yang ditinggalkan tanpa pendidikan, tanpa dididik sama orang tuanya, yang tanpa dididik, tanpa diberi pemahaman, mereka naik dan mereka tumbuh dewasa menjadi orang-orang yang keseringan lebih banyak, lebih memilih urusan-urusan yang mudah, atau tidak bisa berpikir dengan jelas, atau kekurangan di banyak hal, di keadaan ekonomi, keuangan, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah saya tidak pernah kekurangan apa-apa. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan keikhlasan, bukti keikhlasan orang-orang sebelum kita. Bahkan setelah wafatnya beliau, semuanya semakin mudah. Sampai alhamdulillah sekarang kita punya rumah, walaupun di Indonesia belum punya rumah, tapi di Tarim sudah ada rumah. Yang rumah itu belum ada ada setelah beliau wafat. Bahkan saya sering menanyakan ataupun bertanya-tanya, kenapa tidak punya rumah? Saya rasa rumah sama sekali tidak sulit untuk Habib Munzir pada saat itu. Pernah waktu itu duduk dan dia menjawab. Dia bilang, "Muhammad, an-nabi wa'adna an askun ana wiyah fi musaqaf wahid fil akhirah. Ma ihtaj bait fid dunya." Nabi menjanjikan saya tinggal satu atap sama beliau di akhirat. Untuk apa saya punya rumah di dunia? Ini uang dunia bagaikan mainan untuk mereka demi dakwah. Dan jika kalian menanyakan kepada semua orang yang mengenal beliau, ya seperti ini beliau, tidak ditambah, tidak dikurang-kurangi. Dan alhamdulillah, bahkan seperti putrinya Bang Nasrul, di mana ia lahir, ayahnya lagi keluar dakwah. Dan begitu juga dengan kakak saya, dan saya, dan adik saya. Kita semua bertiga lahir, Habib Munzir tidak ada. Bahkan di kelahiran saya tidak ada laki-laki yang menemani di situ. Sampai diceritakan kepada saya bahwa alhamdulillah, ada banyak rahasia yang Allah simpan di bawah itu semua. Ada banyak rahasia yang Allah taruh di bawah keikhlasan seseorang dan cinta orang kepada Nabi dan pedulinya orang kepada umat Nabi, sampai semua dipermudah oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Waktu kecilnya saya, mungkin di bawah umur 10 tahun, karena saya jauh dari orang tua, hampir setiap malam saya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir setiap malam. Menjadi seperti makanan saya sehari-hari, menjadi seperti udah biasa. Bahkan sering saya bertemu dengan beberapa jamaah majelis, mereka menanyakan, "Pernah nggak mimpi Nabi?" Saya bilang pernah. Lalu mereka mengatakan kepada saya, "Ya sudah, kirim salam." Saya bilang, "Iya siap." "Dari fulan bin fulan?" "Iya." Waktu saya tidur di malam hari, saya bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, fulan bin fulan kirim salam." Dijawab oleh Nabi SAW, dan seperti itu. Ini bukan karena amal saya, atau bukan karena saya punya ikatan, atau karena apapun yang saya lakukan, tapi karena keikhlasan Al-Habib Munzir dalam dakwah. Jadi Nabi peduli sama anak-anaknya, karena dia tidak punya waktu untuk anaknya, waktunya semua untuk dakwah. Dan ini bukti orang yang ikhlas. Dan banyak hal yang saya tidak bisa ceritakan di sini karena bukan untuk diceritakan umum. Dan afdal juga untuk la ilaha illallah. Dan seperti itu, dan banyak lagi. Begitu juga anak-anak guru-guru kita yang mulia, sering terjadi kepada mereka hal-hal seperti ini. Didikan yang mungkin tidak secara langsung, tapi yang mendidik jauh lebih mulia nantinya. Yang mendidik jauh lebih mulia nantinya. Bahkan saya lihat
Orang-orang yang mempunyai ayah, yang mempunyai orang tua, mempunyai banyak waktu sama orang tuanya, dari sisi keuangan mereka begitu rapi, mereka tidak memiliki dan mereka tidak dapatkan apa yang Allah berikan kepada saya dari ketenangan di dalam jiwa, dari pemahaman di banyak hal yang Allah titipkan. Bukan memuji diri saya, tapi menjadi pelajaran untuk semua yang melihat, semua yang bisa berpikir, melihat bukti keikhlasan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suatu hari pernah Sayyidil Habib Munzir menceritakan, atau saya bisa ceritakan, beberapa waktu dahulu itu kita sering makan di rumah nasi sama ditaruh dan garam dan yang warna kuning itu minyak, margarin sama margarin dikumpulkan jadi lingkaran-lingkaran seperti itu, seperti bola di piring. Saya sangat suka makanan itu. Ibu saya orang Hadramut, yang sudah pergi ke Hadramut tahu, orang Hadramut tidak suka yang seperti itu. Tidak tahu namanya basa-basi, tidak. Mereka orang-orang yang sangat lurus. Tapi mana mungkin ibu saya sibuk membuat makanan seperti itu. Saya sekarang baru ingat, berusaha menjadikan makanan itu spesial karena di hari itu tidak ada lauk di rumah. Dan hari-hari itu beliau tidak ada. Beliau sibuk keluar dakwah. Bahkan beliau pernah menceritakan, saya sering keluar dakwah. Setiap saya mendapatkan uang, mendapatkan harta, saya keluar dakwah. Membagikan ataupun dakwah pasti menggunakan harta. Tidak ada orang keluar dakwah bersandar kepada pemberian-pemberian orang. Itu bukan dakwah yang sebenarnya. Dakwah yang sebenarnya orang yang keluar membawa harta dari dirinya sendiri untuk kebutuhannya di Khuruj tersebut. Keluar beliau menggunakan hartanya, kembali ke rumah selalu sudah membawa utang. Terus sering kali beliau kata, saya lupa makanan pokok di rumah habis. Saya sering kali lupa karena mengeluarkan uang untuk ini, untuk itu, memberi si fulan karena kepentingan dakwah. Saya lupa anak-anak saya kehabisan makanan di rumah, itu sering terjadi. Bahkan pada saat itu seringkali kita tinggalnya di Jakarta. Beberapa waktu kita sering pindah ke tempat kakek dan nenek saya di Cipanas. Pada saat beliau khuruj, saya berpikir bisa jadi di hari-hari itu karena tidak ada apa-apa di rumah untuk dimakan. Jadi mau tidak mau kita pergi ke sana. Itu di waktu saya dahulu masih kecil, masih mengingatnya dalam bentuk khayalan dan seperti itu. Belum tidak begitu jelas. Ini adalah permulaan. Ini adalah sebuah badl, tadhiyah. Seorang yang siap merelakan sesuatu, menjadi sosok yang dicintai oleh Nabi, tidak gratis, tidak mudah. Butuh pengorbanan. Butuh kita mengorbankan segalanya untuk Nabi, demi bisa sampai kedudukan yang sekarang kita lihat. Bagaimana kita di sini semua adalah kabar-kabar gembira kepada mereka, dan semua orang, siapapun, apapun pekerjaannya, dimanapun khidmahnya, dari yang ceramah sampai yang memukul hadrah, yang membaca qasidah, bahkan yang menggulung tikar, yang membagikan air, yang ini, yang itu, semuanya akan masuk di daftar yang dicatat dan dikirimkan kepada Nabi. Dan semua dengan kadar ikhlasnya, dengan kadar niatnya, dengan kadar ham yang dibawa oleh hatinya menuju umat Nabi, demi umat Nabi. Cerita yang kita tahu, pada saat Dufaul datang di hari yang dingin, mereka tidur di rumah di Bait Sayyidil Habib menggunakan semua selimut sampai selimutnya habis. Karena selimutnya habis, setiap beberapa menit Habib keluar membawakan beberapa selimut lagi, sampai sudah tinggal beberapa aja yang belum dapat. Habib menanyakan lagi, masih kurang selimutnya? Dijawab oleh tulab itu, masih kurang Habib, masih kurang satu. Lalu Habib masuk sampai larut malam. Sampai dekat tengah malam Habib keluar lagi membawa satu selimut, memberikannya kepada santri, kepada ashab Dufaul. Santri ini pagi-pagi mereka ngomong, namanya manusia, ini Habib Umar ngasih selimut bau pusing. Gimana ini, kita tamu datang dari jauh dari Indonesia menggunakan selimut yang bau kencing bayi.
Sampai pagi salah satu pembantu Sayyidina Habib keluar marah-marah. Kalian ini manusia seperti apa? Tidak tahu malu. Diam saja, tidak usah bilang kurang selimut. Kenapa katanya? Kalian tahu waktu Habib Umar mengeluarkan kloter pertama itu semua selimut yang ada. Yang disisakan selimut yang dipakai sama keluarga beliau dan anak-anak beliau. Setelah itu kalian bilang kurang. Habib masuk lagi mengambil selimut anak-anak beliau, putri-putri beliau maksudnya yang sudah lumayan besar, yang sudah balita. Memberikan kepada kalian. Masih kurang lagi. Ia masuk mengambil selimut anaknya yang masih bayi, Sayyid Salim. Makanya bau pesing, selimut anak bayi diberikan kepada santri. Dan Al-Habib Umar, istrinya dan semua anak-anaknya tidur di bawah rida sorban. Dan anak-anaknya di hari yang dingin, yang orang-orang dewasa tidak kuat, masih di bawah selimut, masih kedinginan. Al-Habib dan anak-anaknya dan istrinya di bawah satu sorban. Ini pengorbanan. Kita apa yang kita lakukan? Ayo coba kita bicarakan. Apa yang kau lakukan untuk dakwah? Apa yang saya keluarkan? Kalau kita punya 1000 nyawa dan satu demi satu nyawa kita keluarkan untuk dakwah, itu tidak ada apa-apanya. Karena itu semua pemberian dari Allah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan kedermawanannya, pemberian dari Allah, taufik dari Allah. Tapi jika kita ikhlas dan mengeluarkan kemampuan kita, Allah berikan kita pahala, Allah angkat derajat kita. Ini cara Allah bermuamalah dengan hamba-hambanya. Tapi di mana hamba-hamba yang mau bermuamalah dengan Allah? Di mana Sayyidul Habib menyebutkan, di mana orang itu kau hanya butuh sedikit ikhlas, sedikit intiwa, menjadikan, jangan membawa namamu, jangan membawa untuk orang menghormati engkau, tapi bawa nama guru-gurumu, intiwa dan ikhlas mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang kau lakukan. Innama 'alaikal balagh. Hidayah dari Allah. Hidayah bukan karena suaramu atau suara saya atau seorang dai. Hidayah Allah yang turunkan, tapi melalui kata Nabi kepada Sayyidina Ali, la an yahdiyallahu bika. Ya yahdiyallahu, Allah yang memberikan hidayah melalui jalanmu, melalui engkau. Khairul laka min hamr an-ni'am. Dengan kita jalan di jalan tersebut, dengan kita jalan mengajak orang kepada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah catat hidayah melalui kita, terangkat kita derajat-derajat yang tinggi. Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Di mana nanti di akhirat semua orang membawa kaumnya, semua nabi membawa umatnya, setiap guru membawa muridnya. Dan di sinilah kita berlomba-lomba. Ana mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Di mana ini dibacakan di waktu pernikahan. Nabi, aku berbangga-bangga dengan banyaknya umatku, dengan kalian hai umatku nanti di hari kiamat. Dan begitu juga guru kita bangga dengan banyaknya pengikut mereka yang benar bertaubat dengan jalan, dengan amal ataupun dengan sebab mereka. Dan begitu juga Nabi, semakin banyaknya orang yang beriman, semakin banyaknya orang yang kembali kepada jalan yang benar, di situ Nabi semakin gembira dan bangga. Dan disitulah disimpannya semua bentuk keindahan dan kemuliaan di dunia dan akhirat. Mungkin ini sudah cukup lama, hampir 50 menit atau 45 menit. Tapi mungkin memang kondisi kita sekarang sangat membutuhkan penjelasan di bab ini. Karena ikhlas di zaman kita ini sangat sulit. Ikhlas di zaman kita ini sangat sulit. Yang bisa mendapatkannya akan mendapatkan balasan yang jauh lebih besar juga. Mungkin ikhlas di zaman dahulu jauh lebih mudah, karena tidak ada cobaan-cobaan dan tantangan-tantangan seperti sekarang. Tapi karena ikhlas di zaman kita sulit, dengan sedikit ikhlas Allah bisa bermuamalah dengan kita seakan kita mempunyai hal yang sangat amat banyak dan besar. Wa qalilun min ibadi asy-syakur. Dan sebelum saya tutup, mungkin kalau misalkan ada yang punya sedikit pertanyaan atau apa yang kurang jelas dari yang tadi saya sampaikan, pertanyaan di segi mana-mana dan berkenan, mungkin saya bisa, kalau saya bisa saya jawab atau akan dijawab oleh ikhwan yang lainnya.
sesi tanya jawab, saling nanya satu sama lain. Kalau ada yang punya pertanyaan khususnya di bab dakwah atau lain sebagainya, kalian tafadhal. Silahkan. Manakala orang melewati, mereka menghina akan Nabi. Kami mohonkan persilakan mengangkat tangan. Nabi orang yang berhati bersih, tahan dihina orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang kapal. Alhamdulillah. Insya Allah semuanya sudah jelas. Insya Allah perkumpulan kita ini menjadi bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk umat Nabi Muhammad, menjadi kebanggaan untuk umat Nabi Muhammad. Kita menjadi qurratul ain li sayyidina Nabi Muhammad, qurratul ain li masyayikhina. Allahumma rzuqna al-ikhlas warzuqna safa'at tawiyyah warzuqna safa'al qulub. Ma innaka ta'ti wa la tubali fa'atakarram alaina, tafaddal alaina بفضلك الكريم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وكشفت كروبنا وجعلت اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انزع عن قلوبنا كل محبة للدنيا وكل مقدر للخلق يحيل بيننا وبين محبتك الخاصة ومعرفتك محبتك الخالصة ومعرفتك الخاصة وبيننا وبين التحقق بطاعتك يا أكرم الأكرمين. اللهم أرنا عيوننا طلعة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في خير وعافية. اللهم إنا نسألك إياها في الدنيا والآخرة ويوم المنقلب في النوم واليقظة. اللهم إنك وعدت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن لا بيت مدر ولا حجر ولا وبر إلا دخله هذا الدين. اللهم فأرنا وعدك على نبيك. اللهم واجعلنا من خدامه. اللهم واجعلنا من خدامه. اللهم واجعلنا من خدامه. اللهم إنا لا نستحق أن نطلب منك هذا الطلب ولكنك يا أرحم الراحمين أكرم من أن ترد هذا الرغب يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. إنا نسألك بحق بكل من إنا نسألك ما سألك منه عبدك نبيك سيدنا محمد ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك نبيك سيدنا محمد. واجعل اجتماعنا مبردا واجعل اجتماعنا سرور لقلب نبينا محمد ولقلوب مشايخنا. واجعل كل ما آتيتنا من عمر وعمل وطاقة وأموال وأولاد وأزواج وكل ما آتيتنا وكل ما ستؤتينا إياه يا أرحم الراحمين اجعله خداما للدعوة، اجعله آلة للدعوة، اجعله وسيلة للدعوة لنصل بها أعلى الرتبة مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأحبة يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. وأن الحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Dengan berdoa tadi kabar seluruh rangkaian acara forum kekeluargaan ketua dan pengurus Majelis Rasulullah Subhanahu 6 dan Majelis Rasulullah Bontok atas nama penyambung lisan daripada hadir Majelis Rasulullah ulun aturakan ampun dan maaf ada ucapan ulun ataupun adab yang tidak pada tempatnya. Al-afu minkum, surahilan mohon maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini persilakan bagi yang berpuasa untuk mencicipi ada hidangan seadanya. Saluran dan dari kayu gambok batang dari gatok batang toko lalu kekuatan yang ada di kapal itu digubur jokok dari untuk beberapa orang yang يا ربي صل على محمد أشرق بدر في الكون أشراق. Sesi foto bersama. يا ربي صل على محمد أكرم داء يدعو
الدار. اللهم صل عليه يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق يا ربي. اللهم صل عليه يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق. يا كريم يا رسول الله انظر إلينا يا ربي صل على محمد أفضل من بهجة الثانية وله رتبة عالية من إليه باب الريان باب الريان يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا دار الحياة يسوناني والهوى ندانا والهوى ندانا يا علي يا ابن أبي طالب منكم مصدر المواهب هل أراني حديث عندكم أفضل الغلمان أفضل الغلمان يا طيبة يا طيبة يا دار الحياة يسونا لي والهوى ندانا والهوى ندانا أسيانا حسن الحسين إلى النبي كرة عيني ويا شباب الجنتين جدكم صاحب القرآن صاحب القرآن يا طيبة يا طيبة يا ذا الحياة يسونا لي والهوى ندانا والهوى ندانا إن في الجنة نهرا بالأبد الله الله لعلي وحسين وحسن الله الله لعلي وحسين وحسن الله الله إن في الجنة نورا باللبن الله الله لعلي وحسين وحسن الله الله لعلي وحسين وحسن الله الله يا رسول كلامنا حبه فضلا ومن الله الله جد علينا بتجلي نتجي منك المنن الله الله جد علينا بتجلي نتجي منك المنن الله الله إن في الجنة نورا من لبن الله الله لعلي وحسين وحسن الله الله لعلي وحسين وحسن الله الله وصلاتي وسلامي للنبي المتمن الله الله هديا حسن الختام للحسين والحسن الله الله هديا حسن الختام بالحسين والحسن الله الله إن في الجنة نورا من لبن الله الله لعلي وحسين وحسن الله الله لعلي وحسين وحسن الله
Pesan doa apa? Maka ini mudah-mudahan gitu ya, bukan kedatangan pertama, mudah-mudahan nanti Insya Allah. amin. Ya. Mudah-mudahan tambah anom terus pemakannya. Tambah awet muda. Amin, amin. Kita doakan bersama pondok di pondok Kemang ini. Iya, amin. Doakan kepada ibu.